Hello class, welcome to the second session, practical session on merge sort. In the last class we had an example that we have applied on an array. In this class we will be having another array with length 13 and we will be applying the merge sort algorithm to sort the array in the descending order. The merge sort array use the divide and conquer approach. In divide and conquer approach we are getting a very big problem and dividing it into sub problem او دا sub problem په هغه وخت پر موږ divide کوو چې تر څو موږ یو فائنل atomic item ته ورسیږو. نو so دې approach ته ویل کېږي divide او بیرته recursively ما recursively atomic item با هم merge میکنیم که approach به نام conquer یاد میکنه که شرطش ای است که ای باید یک sorted order solve شود. سب divide میکنیم وقتی که پس conquer میکنیم باید sorted order باشه. sorted order که ای اپروچ به نام conquer یاد میکنه. یک چیز مهم در اینجا ای است که وقتی که ما length array را میگیریم length of array این تقسیم دو میکنیم برای ما یک عدد میده. اگر length array ما جفت باشه هیچ مشکل نیست، تقسیم میشه و کدام مشکلی بر ما جور نمیکنه. ولی که منگا دی length دی array طاقدتی لکه دوتا مثال که منگا لروس 13 و length 13 دی دا 2 divide کو انت رازی 6.5. نو پا array که منگا pointing index هست که لهم نسو access کوئی نو دی بخاطر منگا مجبور استو سی یا هم سیل او یا هم floor use کو. په لاست اگزامپل کې منګه فلور یوز کړو چې د فلور وظیفه دا ده چې موږ ته اشاریه کمایي یا اشاریه له منځه وړي. نو if you apply floor on this the result will be 6.57 او که موږ په دې 13.2 باندې سیل اپلای کو نو دا به 7 sorry. If you apply floor, it will be 6, and if you apply seal, it will be 7. Seal is used to complete the pointing, and it is used to remove the pointing number. So if you apply floor, the result will be 6, and if you apply seal, the result will be 7, which will be the completion of 6.5 is 7, and the reduction of 6.5 is 6 itself. So we will be using this in the last class. We have used floor for and the array, and that will be using one of these functions that will be the left array. So we will be applying the length of the array is 13. So if we divide it by 2, 13 divided by 2, and we are using seal in this case, so it will be 7, which means we will divide this array into two sub-arrays, and the left sub-array will be having 7 elements: 9, 0, 11, 3, 10, 7, and 13. And the right hand side array will have total of 6 elements, which is 14, 8, 0, 5, 3, and 20. In the algorithm, we had some parameters that was passed to the array. So we had P and we had R. So P is the very first element, R is the very last element. And if we divide it into sub problems, I will have another variables P, Q, this is Q plus 1, and this is R. So P is the starting point of the left sub array. And this is an array which is left, and this is the right array.
This is the left array, this is the right array. So recursively to the left array we will apply this concept unless we get to the very atomic item. و در اینجا atomic item ما یک single element از array است. خب length از از 7 رو تقسیم 2 میکنیم و بالایش سیل اپلای میکنیم. 7 تقسیم 2 میشه 3.5 که سیل اشاره رو پورا میسازه میشه 4. یعنی left sub child array باید 4 element داشته باشه 11 و 3 و باقی مانده که میمونه میره به طرف right child sub array 7 and 13. این پروسه را ریکرسیولی اپلای میکنیم. length 4 است تقسیم 2 میشه. فلور اپلای میکنیم از سیل اگر اپلای میشه ولی کدام تغییرات نمیه به خاطر از اینکه عدد جفت است. 2 element میره به طرف چپ 9 و 0 و 2 element هم میره به طرف راست 11 و 3 و بالا از این وقتی که اپلای میکنیم 3 تقسیم 2 سیل میشه 4 میشه 2 به طرف چپ میه و 13 یک element به طرف رایت میمونه. باز بالا از این ریکرسیولی اپلای میکنیم. این میشه 9 این میشه 0 اینجا داریم 11 و 3 اینجا داریم 10 و 7. ریکرسیولی بالای left sub array خلاص شد. همین پروسه بالای right sub array هم اپلای میشه. length right sub array از 6 تقسیم 2 میشه 3 element بر دو طرف میرسه 14 8 0 اینجا داریم 5 3 و 20. باز دیواید میکنیم میشه 14 و 8 3 را تقسیم 2 میکنیم اشاره پورا میشه 2 element به طرف left میره. اینجا هم 3 تقسیم 2 میشه 2 element به طرف left میره و یک element که 20 است به طرف right میمونه. این element اتمیک است دیگه اکسپلور نمیشه. این element که 2 element است 14 و 8 اکسپلور میشه. اینجا داریم 5 و 3. کی پروسه را به نام دیواید یاد میکنه و بعدا وقتی که ما به اتمیک آیتم رسیدیم یا اتمیک آیتم خلاص میشه و ریکرسیولی پروسه مرج یا کانکر بالای اری اپلای میشه. اگر ما لیر حساب کنیم این لیر اول بود لیر دوم داریم این میشه لیر سوم این میشه چهارم و این میشه پنجم. یعنی ما توانستیم که در 5 لیر به اتمیک آیتم برسیم. پس دوباره بالای اتمیک آیتم ها این پروسه رو ما ادامه میدیم. پروسه کانکر شروع میکنیم 9 0 در این اره قسمی که ما اول گفتیم از اپروچ descending order استفاده میکنیم که در descending order ما از طرف عدد لارج به طرف سمال میریم. یعنی 10 9 8 الی 0. در اینجا هم ما کوشش میکنیم که بزرگترین الیمنت در اره در start اره یا در P اندکس داشته باشیم. خب 9 0 با هم مرج میشه پوزیشن هایشان چنج نمیشه. 9 0 به خاطر از اینکه 9 از 0 کرده بزرگتر است. 11 و 3 هم با هم مرج میشه پوزیشن هایشان چنج نمیشه به خاطر از اینکه 11 بزرگتر از 3 است. 10 و 7 هم مرج میشه پوزیشن هایشان چنج نمیشه به خاطر از اینکه 10 بزرگتر از 7 است. اینجا میبینیم با left sub array با right sub array پروسه را پرالل ما اجرا میکنیم در حالی که در الگوریتم ریکرسیولی پروسه اجرا میشه. اینجا ما 2 element با هم یک جور میکنیم که میشه 14 و 8 و این 2 element اینجا ما داریم 5 و 3. در ما فعلا رسیدیم پس یک لیر پایین رفتیم به لیر 4 رسیدیم.
در لیار 4 ما میبینیم که ما اتمیک آیتم ها داشتیم که اکسپلور نشد. مثلا 13 داریم که در اینجا پالوی ازی اد میشه 13 و 0 داریم که در اینجا ما و در اینجا هم 20 داشتیم که در اینجا اد میشه. در لیار 4 باید با هر عدد در لیار خود سالو میشه. بعدا ما دو سابری را با هم مرج میکنیم که توتال 4 الیمنت میشه. بزرگترین الیمنت ما 11 است. 11 را میگیریم، بعدا 9 داریم، بعدا 3 داریم و بعدا 0. در اینجا این دو سابری را با هم مرج میکنیم، توتال 3 الیمنت میشه که بزرگترین الیمنت ما 13 است که از اینجا میگیریم، بعدا 10 داریم و 7 داریم. این دو الیمنت با هم مرج میکنیم، 3 الیمنت میشه که بزرگترین الیمنت ما 14 است، 8 و 0. یا با هم مرج میکنیم، 3 الیمنت میگیریم، 20 5 و 3. این پروسه را ما ادامه میتیم به این شکل. ما رسیدیم به لیار سوم. در لیار سوم باز هم پروسه مرج و دو الیمنت در اینجا مرج میشه. ما 4 و 3 7 الیمنت در توتال میگیریم که اولین الیمنت ما 13 است که بزرگترین عدد است، بعدا 11 میگیریم سکند بزرگترین، حقیقا بعد 9 نیسو به ورپسه و نیسو سوری 9 نمخ که منگا لس لرو سه بعد لس و نیسو، لس نه بعد 9 نیسو، 9 نه بعد و نیسو، و نه بعد 3 نیسو او 3 نه بعد سلور. توتال و نمبر 2 سلور شپږ و دلته هم راځو دا پروسه اپلای کوو. ټول نه غټ الیمنت منګه شل دی، بیا ورپسې 14 دی، بیا ورپسې 8 دی، بیا ورپسې 15 دی، بیا 3 نیسو او فاینلی 0 نیسو. نو په دې شکل منګه دا پروسه فاینلی تقریبا آخرین الیمنت ته نږدې شوه چې منګه فرست لیار ته بیرته راځو. نو دا دواړه سره بیرته مرج کوو چې منګه فاینل ارې منګ ته راکړي. فاینل ارې کې منګه 13 الیمنت درلودل. نو ټول نه غټ الیمنت منګه شل دی او په اول راځي، ورپسې غټترین الیمنت منګه 14 لرو، بیا هغې نه بعد غټترین الیمنت منګه 14 لرو، 14 پسې بیا منګه 11 لرو چې دې جنه اخلو، 11 نه بعد منګه 10 لرو چې 10 دلته اټکو، 10 نه بعد منګه 9 لرو، 9 هم اټکو، منګه 8 لرو د رایټ هینډ سایډ نه 8 راخلو، بیا منګه 7 لرو 7 راخلو. بعد از 7 ما بزرگترین عدد ما 5 است، 5 میگیریم. بعد از 5 بزرگترین عدد ما 3 است که دو دفعه تکرار شد، یک دفعه از طرف لفت اری و دیگه دفعه هم از طرف رایت اری و فاینلی هم 0 میگیریم. حساب میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یک element is missing. We have 20. We have 14. We have 13. After 13 we have 11. After 11 we have 10. We have 9. We have 8. Then we have 7. And then so we have 2 zeros. 1 0 is here and 1 0 is here. So that is why we were lacking one element. उसे हिसाबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total 13 numbers. Daimanga sorted array swa, daimanga pew, daimanga or. So sorted array mangta the merge sort la tariqa calculate swa. So this was your
second practice session on merge sort. Try to have your own arrays and try to apply the merge sort process. And if you get any question and confusion, then let me know through comment section. Have a nice time.